کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ خدا نے کسی قوم کو اگر چھوڑنا ہو تو اس کی علامات کیا ہیں، کہ جیسے اب اس قوم میں نیا سے نیا فتنہ آ رہا ہے اور ڈر لگ رہا ہے کہ ہر روز ایک نئی چیز آتی ہے اور ہم فال کرتے جا رہے ہیں. جس طرح ٹرانسجینڈر ایک نیا تھا، حالانکہ ہم لوگ خود کہتے تو ہیں کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں. تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں کہ خدا نے کسی قوم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے؟ تو جو تھوڑے لوگ بچ جائیں گے اس میں مطلب سروائیو کرنے والے، کیا وہ بھی اس کے ساتھ رگڑے جائیں گے جس طرح زلزلے میں کچھ نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا گہرا سوال ہے اور یوں سمجھے کہ دین کے ایک بہت اہم شعبے سے متعلق ہے یہ سوال. اور اس کو اگر میں ری شیپ کروں تو یہ ہوگا کہ فتنے کی کیا حکمت ہے. اگر میں ان کے سوال کو اگر بالکل دوسرے انداز میں سامنے رکھوں تو فتنے تو آ رہے ہیں اور ہر دور میں آتے رہے ہیں، تو خود فتنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہتا تو فتنے نہ آتے. اس سوال کی طرف یعنی اس کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو ذرا اور گاڑا کر لوں کہ آخری دور کے بارے میں آتا ہے کہ فتنے پے بپے آئیں گے. بلکہ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر دانے گرتے ہیں، جب دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو دانے گرتے ہیں اور یکدم گرتے ہیں، تو اس طرح فتنوں کی گویا یلغار ہوگی. اور ایسی یلغار ہوگی کہ ایک آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو اگر مومن تھا تو صبح کافر ہوگا. یعنی اس درجے فتنے آئیں گے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے. فتنے نہ ہوتے تو امتحان کیسے ہوتا ہے؟ ہر وہ شے جو ہمارے ساتھ ضروری ہے اپنے اندر ایک فتنہ بھی رکھتی ہے. آنکھوں کے بغیر کوئی زندگی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے. لیکن آنکھوں میں بھی ایک فتنہ ہے، اگر ان کا غلط استعمال ہوگا تو فتنہ ہے. مال ہے، اولاد ہے. دیکھیں کتنی ضروری چیزیں ہیں. اولاد کے بغیر افزائش نسلی اگر نہیں ہے تو زندگی آگے، تمدن آگے کیسے بڑھے گا؟ بڑی ضروری چیز ہے اولاد ہے. بیوی بھی اتنی ہی ضروری ہے، انسان کی اپنی ضرورتوں کے لیے بھی ضروری ہے اور تمدن کی ضرورت بھی ہے. دونوں مل کے ہی آگے اولاد پالیں، بنائیں، پیدا بھی کریں گے اور پرورش بھی کریں گے. اچھا، اس سارے کے لیے مال بھی چاہیے. لیکن یہی فتنہ بھی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. تو یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ فتنوں سے مفر نہیں ہے، فتنے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور جس مقصد کے لیے یہ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے اس کی ضرورت ہے، لازمی ضرورت ہے کہ امتحان ہونا ہے تو امتحان انہی فتنوں کے ذریعے سے ہونا ہے. اچھا، یہ وہ فتنے ہیں کہ جو ہماری یعنی شخصیت کا حصہ ہیں، لیکن کچھ خارج سے بھی فتنے آتے ہیں، جیسے جن کا ذکر بھائی کر رہے تھے، یا جن کا حدیث میں ذکر آیا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ وہ بندے کو صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر کر چکے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خارجی فتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے یا اس سے پہلے ادوار میں نہیں تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہوتا تھا اس کے اندر بھی لوگ فتنہ پیدا کر لیتے تھے. سورہ کاف میں ایک ایسے فتنے کا ذکر ہے. سورہ کاف ویسے بھی فتنوں ہی کے حوالے سے ہے، جو مختلف فتنے آ سکتے ہیں. انہی میں سے دجال کا فتنہ ہے، اس کے لیے وہ پناہ بھی بیان کی گئی ہے. تو اس کا میرا خیال 8واں رکوع ہے اس کا، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر وہ خوشخبری بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، وہ جو رسول خوشخبری یا خبردار کرتے تھے یا جو اللہ کا کلام پیش کرتے تھے اس میں بحث کرتے تھے، کیڑے نکالتے تھے، مین میخ نکالتے تھے وہ لوگ جو کافر ہیں باطل طریقے سے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے صحیح بات کی، بندے نے پک کی، اس پر جو اشکال ہے وہ سامنے رکھا، سوال کی صورت میں سامنے رکھا. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹیڑے معنی دیے اور باقیوں کو بھی، ان کے ذہن کو بھی ابہام کا شکار کرنے کی کوشش کی. تو وہ یہ کام کرتے تھے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور پھر ساتھ بتایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کے ذریعے سے جسے سمجھایا گیا ہو اور وہ پھر بھی کنی کترا جائے. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، تعبیر الٹ دینا، اللہ کی بات کی تعبیر الٹی کر دینا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ یہ والی جو چیز، یہ بھی ایک فتنہ ہے، حضور کے دور میں بھی تھا.
चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले में फिर पूरी खुल के बात की गई, क्योंकि साहबा, जैसे अभी सवाल आपका आया तो साहबा के जहन में भी इस तरह के सवाल आते थे। बल्कि ये देखें ना, जो फिरौन को अल्लाह ने ताकत दी, नमरूद की ताकत थी, आग में हजरत इब्राहिम को डाल दिया, या ये कि वहां अबू जहल और सरदारान कुरैश के पास इतनी ताकत थी कि हजरत बिलाल को मार रहे हैं, खब्बाब बिन अल-अरद को आग में जो है वो दहकते अंगारों पे लिटा रहे हैं, तो ये भी तो फितना है ना। बनी इसराइल के साथ जो मिस्र में फिरौन कर रहा था वो भी तो फितना था ना। तो उनके ज़हनों में वो भी था कि हम हक पर हैं तो हम पर इतना तशद्दुद क्यों, इतनी ज्यादती क्यों, ये कुफार को इतनी खुली छूट क्यों मिली हुई है। तो एक फितने की नोयत वो है कि जो कुफार को ताकत उनको हासिल है, और एक फितने की नोयत यह है कि वो जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, हक के साथ बातिल को गड़बड़ कर देते हैं। ये सारे फितने ये ज़हन में है। जब ये ज़हन में है तो अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत कर दी और वाज़े खोल दी बात। वो हमें भी समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे दौर में वो फितने उससे भी ज्यादा है, जबर उससे भी ज्यादा हो गया, और तरह से है लेकिन है। बात को घुमाना, बात को बिल्कुल यानी सच को झूठ साबित करना, झूठ को सच बना देना, ये आज मीडिया के जरिए से बहुत आसान हो गया। तो अब इसमें एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने बताया कि ये अगर अल्लाह न चाहता तो लोग ये नहीं कर सकते थे, बल्कि ये बताया वह कजाले का जालना लिकुल्ल नबीय्यिन अदुव्वन शयातीन अल इंस वल जिन, इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन खड़े कर दिए, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी। यूखी बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, धोखे की बातें, वो ही धोखा देने वाली है, वो फितना अंगेज बातें वो एक दूसरे की तरफ कम्युनिकेट करते हैं। इस रुकू के बाद अगले रुकू में यह भी बताया वह कजाले का नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़न, इसी तरह हम बाज किस्म के जालमों को बाज किस्म के जालमों का दोस्त बना लेते हैं, वो अलाई हो जाते हैं, इत्तेहादी हो जाते हैं। किसके खिलाफ? हक के खिलाफ। तो एक फितना वो है जो बातों का फितना है, उसका जिक्र पहले हो गया। एक फितना वो है जो फिजिकल है, उसका जिक्र बाद में कर दिया है। अब इसके दरमियान एक बात कही है, वो है हमारी समझ की। अगर वो नहीं समझ आएगी तो फिर ये फितने काफिर कर देंगे। वो क्या है? वो बात ये है कि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बताया कि वल्लाहु शाअ अल्लाह, अगर वल्लाहु शाअ रब्बुका, अगर तेरा रब चाहता, मा फ़अलूहु, वो ये नहीं कर सकते थे। न फिरौन कर सकता था, न नमरूद कर सकता था, न ये अबू जहल कर सकता था, न ये जो आपस में ये मुजादला बिल बातिल की फलसफे सोचते हैं, न ये कुछ कर सकते थे। फज़रहुम, तो नबी अल्लाह ने करने दिया तो आप उन्हें छोड़ दो। वमा यफ्तरून, और जो उन्होंने वो फलसफे बनाए ना, उनसे भी सरफे नजर करो, परवाह ना करो उनकी। अब उसके बाद बताया कि ये अल्लाह ने क्यों मौका दिया इन्हें। ये है कांटे की बात, ये है समझने की बात, ये है जिसके लिए मैंने बाकी सारी तमीद बांधी थी। अब आपके सवाल का जवाब शुरू हो रहे हैं। वलितस्का इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, ताकि वो जो फितना उठा है उस फितने की तरफ मायल हो जाएं उन लोगों के दिल जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। अल्लाह को मानते हैं, ये नहीं कि अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, आखिरत उन पर खुल के अयान नहीं है, वो दुनिया की मोहब्बत का शिकार है। ये फितने उन्हें अपनी तरफ खींच लेंगे। वलितस्गा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, पहली बात ये। दूसरी बात ये क्या है? वलयरदाहु, ताकि उस गुनाह पर वो राजी भी हो जाए। ये गुनाह पे राजी होने का क्या मतलब है? कि अल्लाह ताला ने इंसान का जो निजाम रखा है, जब वो गुनाह करता है तो उसका ज़मीर उसे काटता है, चुभन होती है। ये ज़मीर की चुभन उसे सोचने पे मजबूर करती है, ये तौबा की तरफ लेके जाती है, वो बाज आ जाता है। ये सारा अंदर जो प्रोसेस ये यानी फितने में मुब्तला हुआ, गुनाह हो गया, लेकिन अंदर एक फंक्शन जो एक्टिवेट हो गया, वो उसे वापस तौबा तक लेके आ गया। अलबत्ता जब वो उस गुनाह का कोई उज़र तलाश लेता है, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन दे लेता है, तो ये फितना गोया इतना फिर शदीद हो जाता है कि अब वो उस गुनाह पे राजी हो जाता है। वले यरज़ाउ हो, ताकि वो उस पर राजी भी हो जाए। वले यक्तरिफू मा हुम मुक्तरिफून, ताकि वो करते चले जाएं जो कुछ के वो कर रहे हैं, तौबा की उम्मीद खत्म हो जाए उनकी। तो फितने का ताल्लुक इंसान के ईमान की आजमाइश के साथ आ गया। यहां पे बात बिल्कुल खुल के आ गई, और साथ ये बात वाज़ेह हो गई कि इन फितना गरों को अल्लाह ने यह मौका इसलिए दिया हुआ है
کہ جن کے ایمان میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کا ازالہ ہو جائے، ازالہ نہیں، اس کمی کے نتیجے